नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आलोक भाग 2 के अंतर्गत 11वां अध्याय जिसका नाम है कायर मत बन। यह एक कविता है और इस कविता के कवि है नरेंद्र शर्मा। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কায়াৰ মত বন অৰ্থাৎ আমি কি হ'ব নালাগে, কায়াৰ মানে ডৰপোক, ভয়াতুৰ হ'ব নালাগে। এই কবিতাটোৰ মাধ্যমেৰে কবিয়ে আমাক ভয়াতুৰ নহ'বলৈ কৈছে। কবিতাটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কবিৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ আহাচোন। নৰেন্দ্ৰ শৰ্মা जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिलांतर्गत जहांगीर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। तेखेतर जन्म कत হৈছিলে 1913 सনত उत्तर प्रदेशৰ बुलंदशहर जिलार अंतर्गत जहांगीर नाমৰ এখন ঠাইত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে। शिक्षा আছিল স্ব प्रारंभिक शिक्षा वही हुई। তেখেতৰ प्रारंभिक शिक्षा आरंभणिर शिक्षा কত লৈছে, তেখেতৰ নিজৰ জন্মস্থানতে লৈছিলে। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया আৰু इलाहाबाद विश्वविद्यालयৰ পৰা তেখেতে एमए पास কৰিছিলে। कर्म जीवन स्वा वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शिक्षक नियुक्त हुए। তেওঁ প্ৰথমতে কি কৰিলে, কাশী বিদ্যাপীঠৰ পৰা তেখেত কাশী বিদ্যাপীঠত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিলে। इसी दौरान देश के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें नजरबंद होना पड़ा। সেই সময়তে তেখেতে কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনত ভাগ লৈছিল, যাৰ বাবে তেখেতক নজৰবন্দ কৰি ৰখা হৈছিল, নজৰবন্দ होना पड़ा। फिल्म जगत से ইয়াৰ পিছত তেখেতে কিন্তু কোৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হল, सिनेमा जगतर प्रति तेखেতৰ আকৰ্ষণ হল আৰু কি কৰিলে, फिल्म जगत से आकर्षित होकर वे मुंबई चले गए। मुंबई लो गुसी गल और वहां फिल्मों के लिए गीत लिखते रहे। बाद में आकाशवाणी में विविध भारती कार्यक्रम के संचालक नियुक्त हुए। गीत लिखार पर सिनेमात गीत लिखिले, तार पिছত आहि তেওঁ কত জয়েন হল সোৱা, आकाशवाणीर विविध भारती कार्यक्रমৰ संचालक हिसापे नियुक्ति लाभ करिले। इस पद पर रहते हुए उन्होंने हिंदी को खूब बढ़ावा दिया और सुरीले हिंदी गीतों के प्रसारण के जरिए विविध भारती कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। तार माने आकाशवाणीर जितु विविध भारती कार्यक्रमটো, সেই कार्यक्रमটো কোনে লোকপ্ৰিয় কৰিলে, সকলোৰে ভাল লগা কৰিলে, নৰেন্দ্ৰ শৰ্মাই। কেনেদৰে কৰিলে, তেওঁ কি কৰিলে, খুব बढ़ावा দিয়া আৰু সুৰীলি হিন্দী গীতৰ প্ৰচাৰ কৰিলে। তেতিয়া विविध भारतीটোৰ प्रति মানুহৰ আকৰ্ষণ হল, ভাল লগা হল মানুহৰ। गीतों एवं कविताओं के विषय व्यक्तिगत प्रणयानुभूति, विरह मिलन के चित्र, सुख दुख के भाव, प्रकृति सौंदर्य, आध्यात्मिकता, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक विषमता के चित्रण के साथ विषयगत विविधता सहज ही देखी जा सकती है। তেখেতৰ गीत বা কবিতা সমূহত কি পোৱা যায়, ব্যক্তিগত প্ৰণয়ানুভূতি, সুখ দুখৰ ভাৱ, বিৰহ মিলনৰ চিত্ৰ, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য, আধ্যাত্মিকতা, ৰহস্যানুভূতি, ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱনা আৰু সামাজিক বিষমতাৰ চিত্ৰণ হোৱাৰ লগতে বিষয়গত विविधता सहज ही देखी जा सकती है। मूलतः भावुक और कल्पनाशील कवि होने पर भी তেওঁ मूलतः কি আছিলে, তেওঁ আসলতে ভাবুক আৰু কল্পনাশীল কবি আছিল। तथापिও তেখেতে কি কৰিছিলে, उनकी कुछ कविताओं में सामाजिक यथार्थ के कारण, चित्रण के कारण, कल्पनाशील বা ভাবুক কবি হোৱাৰ সত্ত্বেও তেখেতে কিছু কবিতাত সামাজিক যথাৰ্থ বাস্তৱিকতাৰ চিত্ৰণ কৰিছিল আৰু সেইভাবে के कारण प्रगतिशीलता के भी दर्शन होते हैं। रचनाएं स्वा प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, कदली वन, द्रौपदी खंडकाव्य है, उत्तर जय खंडकाव्य और सुवर्ण, এই তিনিখন হৈছে তেখেতৰ खंडकाव्य। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, आदि काव्य कृतियां हैं। कड़वी मीठी बातें उनका कहानी संग्रह है। তেওঁৰ कहानी संग्रहखনৰ नाम হৈছে कड़वी मीठी बातें। काव्य भाषा स्वा सरल, प्रांजल एवं सांगीतिक लय युक्त खड़ी बोली है। তেওঁ खड़ी बोली ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তাতে কি আছিল, सरल আছিল, प्रांजल আছিল আৰু सांगीतिक लय युक्त আছিলে। आत्मीयता, चित्रात्मकता और सहज अलंकारिकता उनकी काव्य भाषा के 3 निराले गुण है। তেওঁৰ কাব্যত কি আছিল, আত্মীয়তা আছিল, চিত্ৰাত্মকতা আছিল আৰু সহজ অলংকাৰিকতাৰো ব্যৱহাৰ হৈছিল। মৃত্যু হৈছিল सन 1989 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। এতিয়া আমি কবিতাটোলৈ আগবাঢ়ো আহা। কায়াৰ মত বন অৰ্থাৎ
ভয়াতুৰ নহবা कुछ भी बन बस कायर मत बन ठोकर मार पटक मत माथा तेरी राह रोकते पाहन कुछ भी बन बस कायर मत बन কি কৈছে কবিয়ে যে कुछ भी बन बस कायर मत बन সোৱা কায়াৰ হৈছে ভয়াতুৰ ৰাহ মানে হৈছে পথ বা ৰাস্তা আৰু পাহন মানে হৈছে পাথৰ এতিয়া সোৱা কবিয়ে কি কৈছে कुछ भी बन যি মন যায় তোমাৰ তাকে হোৱা কি নহবা কেৱল কায়াৰ নহবা দৰপোক নহবা ভয়াতুৰ নহবা সেইকাৰণে কৈছে যে कुछ भी बन बस कायर मत बन ठोकर मार पटक मत माथा तेरी राह रोकते पाहन যদি তোমাৰ পথত কি আহে ৰাহ তোমাৰ পথত যদি কিবা পাথৰ আহে তুমি ঠোকৰ মাৰা ভৰিৰে লাঠি মাৰি দিয়া লঠিয়াই দিয়া তুমি লঠিয়াই তুমি সেই পাথৰটো গুছাই লোৱা কিন্তু পটক মাথা তাতে আকৌ মূৰটো মাৰি নিদিবা সেই শিলটোত তুমি মূৰটো নামাৰিবা সেই শিলটো তুমি ভৰিৰে লঠিয়াই পেলাই দিয়া দলিয়াই দিয়া তুমি হেটো কৈছে কবিয়ে যে कुछ भी बन बस कायर मत बन ठोकर मार पटक मत माथा ठोकर मार डली मारा तार माने ইয়াতে হিল বুলি কি বুজাইছে যে তোমাৰ ওচৰত যদি কিবা শত্ৰু আহে কিবা যদি তোমাৰ ৰাস্তাত তুমি যে আগবাঢ়িব ওলাইছা সেই আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই তোমাক বাধা দিয়ে তেনেহলে সেই বাধাটো তুমি দূৰ কৰা তুমি ভৰিৰে দলিয়াই দিয়া কিন্তু সেই বাধাটোক দেখি তুমি ভয় খাই তাত মূৰটো মাৰি নিদিবা তাৰ মানে তাতে তুমি ভয় খাই পিছুৱাই নাহিবা সেই বাধাটো পাৰ কৰি তুমি নেউচি যাব লাগিব সেই বাধাটো নেউচি হয়নে নহয় সেই কাৰণে কৈছে ठोकर मार पटक मत माथा মূৰটো পটকি নিদিবা তাতে ठोकर मारो तेरी राह তোমাৰ ৰাস্তা रोकते पाहन যোনে তোমাৰ ৰাস্তাত যিয়ে আহে সেই যদি তুমি ভাল কাম কৰিবলৈ গৈছা সেই ৰাস্তাত তোমাক বাধা দিবলৈ যিয়ে আহিব যি বাধা হিচাপে থিয় হ'ব সেই বাধাক তুমি লঠিয়াই দিয়া হয়নে तेरी राह रोकते पाहन कुछ भी बन बस कायर मत बन नेक्स्ट वा ले देकर जीना क्या जीना कब तक गम के आंसू पीना मानवता ने सींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन कुछ भी बन बस कायर मत बन स्वा ले देकर जीना माने आपुस करी जियाय থকা মানে কি समझौते की जिंदगी মানে হব আৰু যি পালো তাতে সন্তুষ্ট বা সমঝোতা কৰিলো যে মই এটো পোৱা নাই নালাগে আৰু এনেকে জিয়াই আছো এনেকে চলি থাকিম আৰু হেতু জীৱন নেকি কবিয়ে কৈছে যে লে দেকাৰ জিনা তাৰ মানে সমঝোতা কৰি যে তুমি জিয়াই আছা তুমি সেই জীৱনটো তোমাৰ আসল জীৱন নহয় সেই কাৰণে কৈছে লে দেকাৰ জিনা কিয়া জিনা আপোস কৰি জিয়াই থকাটো জীৱন হয় জানো নহয় হয়নে कब तक गम के आंसू पीना তুমি কি আপোস কৰা মানে কি গম কে আঁসু মানে সব মনৰ দুখক মনতে দমাই ৰখা তাৰ মানে তুমি কিবা এটা কৰিব পৰা নাই কিবা এটা বাধা আহিছে তাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰা নাই আৰু কি কৰি আছা মই যত আছো ততে সুখী হয়নে সমঝোতা কৰি আছা তুমি ভালদৰে আগুৱাই যাবলৈ বিচৰা নাই হেতু জীৱন নহয় কি কৈছে যে লে দেকাৰ জিনা কিয়া জিনা হেতু জিন্দেগী বুলি তুমি ভাবা নেকি তুমি জীয়াই আছো বুলি ভাবিব পাৰা কিন্তু হেতু তোমাৰ জিন্দেগী নহয় कब तक गम के आंसू पीना যেতিয়া আমি নাপাম বস্তু এটা আমি সমঝোতা কৰি আসু তেতিয়া কিন্তু আমাৰ মনত কি থাকিব মনৰ দুখ মনতে দমাই আমি ৰাখিছো হেতু হৈছে কি গম কে आंसू पीना কিমান আৰু চকু পানী বুৱাই থাকিবা মনে মনে তুমি দুখটো মনতে ৰাখি আছা আৰু চকু পানী বুৱাই আছা হেতু কি জীৱন জীয়াই আছা তুমি मानवता ने सिंचा तुझको किहे तुमाक सिंचिसे जे तुमाक मानव हिसापे তুমি জন্মটো পাইছা মনুষ্য জন্ম পাইছা হয়নে নহয় বহা যুগত খুন পসিনা বহুত কষ্ট কৰা তাৰ মানে তুমি যে মানুহৰ জীৱনটো পাইছা মানৱতাটো যে তুমি পাইছা মানুহ জীৱনটো পাওঁতে তুমি ইমান কষ্টৰ মূৰত তুমি জীৱনটো পাইছা আৰু জীৱনটো তুমি উপভোগ কৰিব পৰা নাই তোমাৰ মতে দৰ্পক হৈ পেলে তুমি কি কৰি আছা সমঝোতা কৰি জিয়াই আছা হেতু জীৱন জানো হেতুটো জীৱন নহয় সেই কাৰণে কৈছে যে মানৱতা নে সিंचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना
মানুহ মানৱীয়তা তোমাৰ জীয়াই আছে, তোমাক জীৱনটো দিলে, তুমি মানুহ হিচাপে হলা, বহু বছৰ বহু যুগৰ খুন পচিনা বহাই বহুত কষ্টৰ মত হৈছে, গতিকে জীৱনটো তুমি সমঝোতা কৰি আছা। কুছ না কৰেগা কিয়া কৰেগা, একো নকৰা। তুমি যে মানুহ হিচাপে জন্ম ললা, সেইটো তুমি একো নকৰা, তাৰ মানে তুমি এনেকেই থাকিবা। কি কৰিবা তুমি, মানে সমঝোতা কৰিয়ে থাকিবা, তুমি দুখ কৰি থাকিবা, দুখটো প্ৰকাশো নকৰিবা, আৰু সেই দুখটোৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ তুমি চেষ্টাও নকৰিবা, তুমি আগুৱাইও নাযাবা, হয়নে? সেইকাৰণে কৈছে কুছ না কৰেগা কিয়া কৰেগা ৰে মনুষ্য বস কাতৰ ক্ৰন্দন। আৰ্তবিলাক কষ্টত আকুল হৈ কনা, তুমি কেৱল কান্দিয়ে থাকিবা। তুমি মানুহ হৈ জন্ম পাই তুমি এতিয়া কান্দিয়ে থাকিবা, সেইকাৰণে তুমি জন্ম পাইছিলা মানুহ হিচাপে। কুছ ভি বন বস কায়ৰ মত বন। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে যি মন যায় তাকে হোৱা, কেৱল ডৰপোক নহবা, ভয়াতুৰ তুমি নহবা। কাৰণ মনুষ্য জন্ম পাইছা, বহা যুগতক কি হৈছে, খুন পচিনা বহাই তোমাৰ কি কৰিছে, মানুহ হিচাপে হৈছা, মানৱতা পাইছা, তুমি আগুৱাই যোৱা। তুমি ডৰপোক হৈ পিছুৱাই কিয় আছা? সেইকাৰণে কৈছে কুছ ভি বন, যি মন যায় তাকে হোৱা, কেৱল ভয়াতুৰ নহবা, হয়নে? নেক্সটটো চাওঁ হা। युद्धं देहि कहे जब पामर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। এতিয়া চোৱা, युद्धं देहि তাৰ মানে যুদ্ধ দিয়া, কহে জব পামৰ দুষ্ট বা নীচ, তাৰ মানে দুষ্ট বা নীচ মানুহে যদি তোমাক কি কয়, আহা যুদ্ধ কৰো বুলি যদি কয়, কি কৰিবা তুমি? युद्धं देहि कहे जब पामर, যেতিয়া যুদ্ধ কৰো আহা বুলি তোমাক দুষ্ট মানুহে কলে, কোনোবা শত্ৰুৱে কলে, দে না দুহাই পিঠ ফেৰ কৰ। দুহাই মানে চোৱা, কোনো কথাক উচিত প্ৰমাণ কৰিবলৈ অন্য কোনো কথা জোৰা দি কোৱা, তাৰ মানে দুহাই, তুমি সন্মুখীন হবলৈ ভয় কৰিছা। কোনোবাই তোমাক যুদ্ধৰ বাবে কৈছে, যে যুদ্ধৰ বাবে ললকাৰিছে, হয় নে নহয়? যুদ্ধ কৰো আহা বুলি কৈছে, আহ্বান জনাইছে তোমাক, আৰু তুমি বেলেগ বেলেগ বাহানা দি আছা। সেইটো হ'ব নেকি? সেইটো হ'ব নালাগে। কি হ'ব লাগে চোৱা, युद्धं देहि कहे जब पामर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर। তুমি পিঠি দেখুৱাইছা, কাৰণ দেখুৱাইছা কিছুমান, আৰু তুমি পিঠি দেখুৱাইছা, তাৰমানে তুমি তাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছা, হয়নে? তুমি সন্মুখীন হ'ব বিচৰা নাই, তুমি পিঠি দেখুৱাইছা, সেইটো নকৰিবা। সেইকাৰণে কৈছে দে না দুহাই পিঠ ফেৰ কৰ, या तो जीत प्रीति के बल पर। প্ৰীতি মানে প্ৰেম, या तो जीत, जीत মানে জিকা। ঠিক আছে, তুমি যুদ্ধ কৰিব বিচৰা নাই, তুমি কি কৰা, প্ৰথমতে চেষ্টা কৰা যে প্ৰীতিৰ বলেৰে জিকিব চেষ্টা কৰা সেই যুদ্ধখন। প্ৰীতি তাৰ মানে প্ৰেমেৰে, মৰমেৰে তুমি প্ৰথমতে, যোনে যুদ্ধ কৰিম বুলি কৈছে তেখেতক প্ৰথমতে মৰমেৰে বুজোৱা। তুমি চেষ্টাটো প্ৰথম তেনেকৈ কৰা। তুমি যদি তেনেদৰে কৰাৰ পিছতো তেখেতে নামানে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? या तेरा पथ छूमे तस्कर। तस्कर মানে বেয়া কাম কৰা ব্যক্তি। যোন মানুহে বেয়া কাম কৰিছে, তেওঁ প্ৰথমতে তুমি মৰমেৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলা, সেই শক্তিটো তুমি প্ৰয়োগ কৰিলা, কিন্তু তোমাৰ কামত নাহিল, তাৰ মানে সেইজনে নামানিলে তুমি কি কৰিবা? পিছুৱাই গুচি আহিবা, হয়নে? নহয়, পিছুৱাই পিঠি দেখুৱাই আহাটো কায়ৰতা, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। তুমি কি কৰিব লাগিব? या तेरा पथ छूमे तस्कर, সেই মানুহজনে তোমাৰ ভৰি চুব লাগিব, পথ চুব লাগিব, তাৰ মানে তুমি তেওঁক হৰুৱাব লাগিব, আৰু তুমি আগুৱাই পেলাই তেওঁৰ আমনা সামনা তেওঁৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে তুমি ঠিকেই চেষ্টা কৰি ললা, যেতিয়া চেষ্টাটো কামত নাহিল, তেতিয়া তুমি কিন্তু কি কৰিব লাগিব? সেই মানুহজনক হৰুৱাবলৈ তুমি চেষ্টা কৰিব লাগিব, তুমি আগুৱাই যাব লাগিব, হয় নে নহয়? সেইকাৰণে কৈছে युद्धं देहि कहे जब पामर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर। পিঠি নেদেখুৱাবা। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ छूमे तस्कर। প্ৰথমতে তুমি মৰমেৰে তেওঁক বশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যদি বশ নহয়, যদি মানি নলয়, তেতিয়া কিন্তু তুমি পিছুৱাই নাহিবা, তুমি তেওঁৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিব লাগিব। তেতিয়া তুমি ভয় ভিত পাৰ কৰি তুমি আগুৱাই যাব লাগিব, হয়নে? নেক্সটটো চোৱা, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। प्रतिहिंसा মানে হিংসাৰ বদলি কৰা, হিংসাৰ বদলি হিংসা কৰা মানে কি? সেই যে মানুহজনে তোমাক যুদ্ধ কৰিবলৈ মাতিলে, তুমিও যে মাৰি দিলা, সেইটো আচলতে বেয়া। কি কৈছে যে प्रतिहिंसा भी दुर्बलता, সেইটো এটা দুৰ্বলতা বুলিয়ে কৈছে কবিয়ে, যে প্ৰতিহিংসা যে কৰো আমি, কোনোবাই মাৰিলে আমি উল্টাই মাৰি দিও, সেইটো আচলতে দুৰ্বলতা। কিন্তু তাতে এটা কিন্তু আছে, কি? पर
कायरता अधिक अपावन किंतु हे बुली तुमी जे हे दुर्बलताটো प्रतिहिंसा नकरो बुली पलाला तेतिया मानुजने की कब जे भय करिले मुक हेतु अपवित्र বুলি কৈছে प्रतिहिंसाটো কি হৈছে দুৰ্বলতা হয় प्रतिहिंसा এটা দুৰ্বলতা কিন্তু কায়াৰটা অপবিত্ৰ আৰু আমি অপবিত্ৰ কামটো কৰিম নেকি নিশ্চয় নকৰো আমি হয়নে আমি অপবিত্ৰটো কেনে কৰিম আমি যাব লাগিব আগৈ আমি সন্মুখীন হ'ব লাগিব যদিও আমি জানো যে প্ৰতিহিংসা কৰিবলৈ নাপায় কিন্তু সময়ত আমি কৰিবই লাগিব যদি দৰকাৰ হয় হয়নে कुछ भी बन बस कायर मत बन जी मन जाए ताके हुआ केवल कायर न होबा नेक्स्ट वा तेरी रक्षा का न मोल है पर तेरा मानव अमोल है यह मिटता है वह बनता है यही सत्य का सही तोल है की কৈছে যে मोल माने मूल्य बा दाम আৰু मानव मानव माने হৈছে मनुष्य बा मानवता আৰু अमोल माने হৈছে अमूल्य जाक मूल्य দি কিনিব নোৱাৰি এতিয়া সোৱা तेरी रक्षा का ना मोल है তোমাৰ ৰক্ষাৰ কোনো মূল্য নাই তাৰ মানে তুমি যে জিয়াই থাকিব বিচাৰিছা তোমাৰ জীৱনটোতকৈ কাৰ মূল্য বেছি সোৱা पर तेरा मानव अमोल है मानवीयताটো মনুষ্যত্বটো কিন্তু বেছিকৈ মূল্যৱান সেই কাৰণে কৈছে যে তোমাৰ ৰক্ষাৰ মূল কম कार बेसी मानवता হয়নে मानव अमोल है अमूल्य हे मानवीयताটো কি হৈছে অমূল্য গতিকে মানুহে কিমান কষ্ট কৰি পেলাই এই মানৱীয়তা ৰক্ষাৰ বাবে মানুহে যথেষ্ট কষ্ট কৰে সেই কাৰণে কৈছে যে तेरी रक्षा का ना मोल है তোমাৰ ৰক্ষাৰ মূল্য নাই তুমি অকল ৰক্ষা কৰাৰ চিন্তা নকৰিবা কাৰণ তাতকৈ বেছি ডাঙৰ কথা হৈছে মানৱীয়তাটো অমূল্য গতিকে তাক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব হয়নে यह मिटता है वह बनता है यही सत्य का सही तोल है सत्य का सही तोल माने সত্যৰ আসল মাপকাঠিটোই হৈছে মানৱতাটো যে মানৱতাটো আমি ৰাখিব লাগিব হেতুহে সত্যৰ আসল মাপকাঠি সেই কাৰণে কৈছে যে অকল আমি মানৱীয়তাটো ৰক্ষা কৰিবলৈহে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি জিয়াই থাকিম মানে আমাৰ মানৱীয়তাটো আমাৰ জিয়াই থাকিব হয় নে নহয় अर्पण अर्पण कर सर्वस्व मनुज को करना दुष्ट का आत्मसमर्पण कुछ भी बन बस कायर मत बन सर्वस्व माने হৈছে সকলো আৰু মনুজ মানে হৈছে মানুহৰ মনৰ পৰা জন্মা বা মনুষ্য বা মানৱ তাৰ মানে কি কৈছে সোৱা তাতে কলে নহয় तेरी रक्षा का ना मोल है এতিয়া সোৱাচোন যে তোমাৰ ৰক্ষাৰ কোনো মূল্য নাই কাৰণ মানৱীয়তাটো অমূল্য সেইভাবে কৈছে যে अर्पण कर सर्वस्व নিজৰ সৰ্বস্ব অৰ্পণ কৰা কোট মনুজ কো হে মানৱীয়তাৰ প্ৰতি তোমাৰ নিজৰ সৰ্বস্ব তুমি অৰ্পণ কৰা মনুৰ পৰা জন্ম হোৱা মানে মানৱ নিজৰ সকলো তুমি সমৰ্পণ কৰা নিয়ছাৱৰ কৰা अर्पण कर सर्वस्व मनुज को करना दुष्ट का आत्मसमर्पण दुष्टर আগত তুমি আত্মসমৰ্পণ নকৰিবা কোনোবা নিজ ব্যক্তি বা দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহ যদি আহে তুমি তাৰ সন্মুখত কেতিয়াও আত্মসমৰ্পণ নকৰিবা নহলে আমাৰ মানৱীয় মূল্যটো শেষ হৈ যাব নে না যায় মানৱীয় মূল্যটো আমি জিয়াই ৰাখিব লাগিব মানৱতাটো আমি জিয়াই ৰাখিব লাগিব সেইভাবে কৈছে যে अर्पण कर सर्वस्व मनुज को करना दुष्ट का आत्मसमर्पण कुछ भी बन बस कायर मत बन हे কাৰণে কবিয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে যি মন যায় তাকে হোৱা কিন্তু কায়াৰ নহবা ডৰপোক নহবা ভয়াতুৰ নহবা বাকি যি মন যায় হোৱা কাৰণ ভয়াতুৰ হোৱাৰ ফলত আমি কি হল জীৱনত আমি আগুৱাবই নোৱাৰিম আমি মানৱীয়তা কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিম যদি আমি জীৱনত আগুৱাব নোৱাৰো আমি যদি ভয়ে কৰি থাকো তেনেহলে অন্য অফিচাৰৰ বিষয়ে আমি মাত মাতিবও নোৱাৰিম সেইভাবে কৈছে যে কুছ ভি বন বস কায়াৰ মত বন এটো আছিল কায়াৰ মত বন কবিতা এটা কবিতাটোৰ সাৰাংশটো চাও হাসুন सारांश संकलित कायर मत बन शीर्षक कविता शर्मा की उत्कृष्ट रचनाओं में से अन्यतम है इस प्रसिद्ध कविता में कवि ने मनुष्य मात्र से यह आग्रह किया है कि वह और कुछ भी बने पर कायर कभी मत बने और कुछ भी माने जी मन जाए होबोलै दिसे केवल कायर हबो माना करिसे मनुष्य को चाहिए कि उसके मार्ग पर आने वाली बाधाओं से वह साहस और दृढ़ता के साथ लड़े कभी भी उनसे समझौता न करे निराश होकर माथा न पटके
रोए गिड़गिड़ाए नहीं, कभी दुख के आंसू न पिए। युद्धं देहि, लड़ाई करो कहकर अगर कोई दुष्ट और नीच व्यक्ति सामने आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि या तो प्यार के बल पर उसे जीत ले, नहीं तो उसकी हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दे। কৈছিলে নাই যে प्रथमते या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पथ चूमे तस्कर। মানে কি কৈছিলে যে চাহিয়ে কি ইয়াতো প্ৰথমতে আমি প্ৰেমেৰে মৰমেৰে সেই যুদ্ধখন আমি জয় কৰিব চেষ্টা কৰিব লাগে, নহলে সেইজনে যে হিংসা কৰিছে হিংসাৰ বদলা আমি প্ৰতিহিংসা उत्तर হিচাপে আমি দিব লাগে। किसी भी स्थिति में अहिंसा की दुहाई देते हुए पीठ फेरकर वह न भागे। तार माने মই হিংসা ভাল নাপাও সেইভাবে মই পিঠি দেখুৱাইছো, এটো ভুল কথা, তেতিয়া নহব এটো কথা। कवि ने माना है कि हिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा मनुष्य की कमजोरी को दर्शाती है। कमजोरी হয়নে, कमजोरी दुर्बलता तो देखुवाय, किंतु परंतु कायरता उससे अधिक अपवित्र है। कवि ने कहा है कि मानवता अमूल्य है, उसकी रक्षा के सामने व्यक्ति की सुरक्षा का कोई मूल नहीं है। तार माने কি কৈছে যে মানৱতাটো হৈছে অমূল্য, সেই মানৱীয়তাটো ৰক্ষা কৰাৰ আগত মানৱ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই। সেইকাৰণে কৈছে যে कवि ने कहा है कि मानवता अमूल्य है, उसकी रक्षा के सामने व्यक्ति की सुरक्षा, এজন ব্যক্তিৰ সুৰক্ষাৰ চিন্তা কৰিলে আমাৰ নহব, আমি মানৱীয়তাটো সুৰক্ষিত কৰাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব। सत्य तो यह है कि व्यक्ति के आत्म बलिदान से मानवता अमर बनती है। युगों से संचित मानवता व्यक्ति को खून पसीने से सींचती है, अतः मनुष्य के लिए उचित यही है कि वह कभी कायर न बने और अपना सब कुछ मानवता पर न्योछावर कर दे। तो কি হ'ব, अतः কি ক'ব লাগে যে মানুহে কি কৰা উচিত যে कभी कायर न बने, केতিয়াও कायर भयातुर নহওক আৰু अपना सब कुछ সকলো মানৱতা पर न्योछावर कर दे। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাটো ইয়াতে শেষ হ'ল। আমি কবিতাটোৰ পৰা আহিব পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ চাওঁ আহাচোন। कविता का केंद्रीय संदेश क्या है? धन का महत्व, शांति का त्याग, कायरता से बचना ने एकांत जीवन। कविताটোৰ नाम কি? कायर मत बन। तो কি হ'ব? कायरता से बचना। नेक्स्ट कवि किसे पाहन कहता है? कवि पाहन বুলি কাক কৈছে? पत्थर বুলি কি কৈছিলে চোৱা, मित्र को, शत्रु को, मार्ग की बाधाओं को ने प्रकृति को, কি হ'ব? मार्ग की बाधाओं को, সেইবিলাকক पत्थर বুলি কৈছিলে আৰু তাক কি কৰিছে? ঠোকৰ মাৰিব দিছিলে, হয়নে? नेक्स्ट कवि मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? भाग जाना, संघर्ष करना, चुप रहना ने दूसरों पर निर्भर रहना। की अपेक्षा करे? अपेक्षा करता है कि व्यक्ति संघर्ष करे, भाग जाना নহয়, चुप रहना নহয়, दूसरों पर निर्भर रहना एकेबारे নহয়, কি হ'ব? संघर्ष करना। नेक्स्ट कायरता को कवि ने कैसा बताया है? सामान्य, अपावन, आवश्यक ने लाभकारी। কি কৈছিল? कायरता अपावन, अपवित्र বুলি কৈছিলে। नेक्स्ट कविता में किस भावना का विरोध किया गया है? प्रेम, करुणा, कायरता ने परिश्रम। कविताটোৱে কি ভাৱনাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে? কায়াৰ মত বন, তাৰ মানে কায়ৰতাৰ বিৰোধ কৰিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৱে আছিলে কায়াৰ মত বন কবিতা। আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা। মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লৈ নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক আকৌ লগ পাম। এতিয়ালৈ আহিছো, ধন্যবাদ।